जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, जित द्वारै उभरै तितै लेहो उबार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। जिवें भाई साहब जी ने कीर्तन राही ये याद दहानी करवाई है कि अज का यह दिन तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी का प्रकाश पुरब के तौर पर मनाया जा रहा है। आप समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। मेरे लिए पहली बार गुरुद्वारा अकाल जोत साहिब आउण का सुभाग मैनूं मिले। मैं ये महसूस करदा कि जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां दुनिया भर विच वसदियां ने, पिछले लगभग 2 वरियां दे दौरान समुची इंसानियत ने इस प्लैनेट ते वसदे लगभग 8 बिलियन के लगभग लोगों ने कोविड-19 का कहर हंडाया। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट डाटा जिहड़ा पिछले हफ्ते आया है, 1.5 करोड़ के लगभग लोग इस दुनिया तो रुखसत हुए। उन्हां चों लगभग 47 लाख कल्ले भारत दे विच, जिहड़ा कि कुल गिणती का 1/3 है। ते अमरीका दे विच भी 1 मिलियन तो ज़्यादा, जिन्हां च टैक्सास की स्टेट कैलीफोर्निया तो बाद दूसरे नंबर पर है, तो फिर न्यूयॉर्क तीसरे नंबर पर। जदों असी गुरु अमरदास जी का यह फरमान अरदास रूप विच जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार, इसनूं दोहराते हैं, पढ़ते हैं। बेशक सब तो वड्डा दुश्मन साडे अपने अंदर बैठा है। जदों असी काम क्रोध लोभ मोह हंकार की गल करते हैं, हौमै जिस चों ये 5 विकार निकलते हैं, तो ये साडे अंदरली डिजायर, तृष्णा, अनसैटिएबल ग्रीड, लालच, लोभ, लब, ईर्खा, निंदा, ये सारे वो वाइसिस ने, सारियां नैगेटिविटीज़ ने, सारे विकार ने जिहड़े साडे अंदर बैठे उस सुंदर रब नूं, वाहिगुरू नूं, अकाल जोत नूं देखण नहीं दिंदे। यही एक कंध बन जाते ने। वो कूड़ दी कंध है, वो विकारां दी कंध है, वो हनेरा है, वो माया है। और यही कारण सी कि बेशक पूरब दे थॉट दे विच एक विचार ऐसा उभरिया है, बेशक वो शास्त्रां दे राहीं जां लेटर ऑन बुद्ध दे थॉट विच, जैन दे थॉट विच और लगातारता नाल वेदांता तक पहुंचदियां भी यह जारी रहा है, जिहदे च उन्हां ने दुनिया नूं 2 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ के देखण की कोशिश की। इस दुनिया नूं अड्ड माया का रूप दस के, अगन रूप दस के, इस तो दौड़न का संकल्प, इस तो दौड़न की इंटरप्रटेशन ही नहीं, इन्हां मजहबां दे विच संन्यास, मंक होना, नन होना, भिक्षु होना, इन्हां सारियां नूं आम दे नालों भी बहुत उच्चा दर्जा दिता है, क्योंकि इन्हां दा थॉट दुनिया नूं अगन रूप दे विच देखदा सी, माया विच ग्रसिया देखदा सी। लेकिन जदों असी गुरमत थॉट की गल करते हैं, और अज ये बड़ी अहमियत की गल है कि दुनिया दे विच जिथे एक पासे इस कोविड के कहर चो अजे असी उभरे नहीं सी जां उभरे नहीं हैं, तो यूक्रेन रशिया ये एक नवा क्राइसिस और दुनिया दे विच एक नवी डिबेट कि की असी तीसरे संसार युद्ध वाल वध रहे हैं, कि अल्टीमेटली जिस नूं किसी ने क्यामत, किसी ने परले, किसी ने डूम्सडे, किसी ने कोई होर नां दिता है, कि न्यूक्लीयर डिस्ट्रक्शन वो इंतजार कर रही है साडी। होना तो ये चाहिए सी कि जिवें समुची इंसानियत ने सांझे तौर पर सफ़र किया है, तो उसका इलाज भी सांझे तौर पर लभण की कोशिश हुई, उसकी वैक्सीनेशन निकली, उसने किवें एक बचाव की लाइन भी दती। पर कुछ इस किस्म का इनहेरेंट है, कुछ इस किस्म का बिल्ट इन है साडी फितरत दे विच, कुल मिला के कि जो कुछ सामने वापरदा है उसनूं देखण दे बावजूद
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਉਸ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਉਸ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹੀ ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 8000 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਇਲੂਮੀਨੇਟਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਨੋਲਡ ਟੋਇਨਬੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਨੇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੱਸਣਦਿਆਂ, ਖੇਲਣਦਿਆਂ, ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ, ਖਾਵਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੇ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਡਾਇਲੌਗ, ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਬੇਟ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਾ ਝਾਕ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਗੋਰਖਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅਚਲ ਵਟਾਲੇ ਜਿੱਥੇ 84 ਸਿੱਧ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਤਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਡਾਪਟਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਲਗਭਗ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7000 ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਡ ਐਕਟਰਸ ਐਕਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੋਣ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੁਐਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੇੜੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਈਡੀਆਜ਼, ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ, ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਣ 'ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਐਲੀਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 20 ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਉਹ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ 700-800 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕਲਾਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਾਰੋ, ਉਹੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਪਤੰਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਲੀਟ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥਾਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਹੈ ਬਾਲਕ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੋਈ ਯੰਗ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਾਕਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲਕ, ਹੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਐਲੀਟ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਫੇਸ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਾਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ
कि भाई ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास, कि भी झूठ तो है नहीं। जे क्रिएट उस वाहगुरु ने जिहड़ा आप सत किया सब सत, उन्हें सच क्रिएट किया। सच की कुख चो कूड़ जन्म नहीं लै सकता, सच की क्रिएशन कूड़ी नहीं हो सकती। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, ये गुरु आप वसदा है, अकाल पुरख आप वसदा है, ते फिर रुकावट कित्थे है, फिर वो कंध किहड़ी है। और जदों सिद्धां दे नाल ये डायलॉग हुंदा है ते गुरु नानक साहब जवाब दिंदे ने, सिद्ध छिप बैठे परबती, कौन धरत को पार उतार। कि तुसी सियाणे लोग सी समाज दे, सिद्ध लोग, जोगी लोग, तुहाडा फर्ज सी कि तुसी गाइड कर दे। तुसी तां आके पहाड़ां दे उत्ते लुके बैठे हो ते धरती दा पार उतारा किने करना है। इस चों वो गुरमत जीवन जाच जिहड़ी दुनिया दे विच रहिंदे आ, हर चैलेंज नूं महसूस करदे आ। जदों 2019 9 नवंबर 2019 नूं करतारपुर साहब कॉरीडोर खुलदा है, दुनिया का सब तो वड्डा स्पेस वाला गुरुद्वारा साहब दरबार साहिब करतारपुर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिहड़ा वो सिख संगतां दे लई जिहड़ा खोलदे ने। ते एक सवाल हर पासे, क्योंकि ये वो पीरीयड सी जदों कि आलमोस्ट उस तो फौरन बाद किसान लहर भी शुरू हुंदी है कि किवें गुरु नानक साहब अपने जीवन के अखीरले 18 साल उस धरती ते गुजारदे ने। उस किरत नूं, खेतीबाड़ी नूं वडियाया जांदा है। और सिख कौम की गल जिस नूं दुनिया भर ने सराहया, ये सारे क्राइसिस ते किरत दे कानसैप्ट दे उत्ते हर एक दा ध्यान गया है कि सिੱਖੀ जीवन जाच चों जदों गुरु नानक साहब ने याद दहानी करवाई कि भाई अल्टीमेटली जीवन दे विच रब दा दरवाज़ा उन्हां दे लई खुलदा है। घाल खाए किछ हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। घालना दी कमाई करनी और उस चों भी लोड़वंदां दे नाल वंड के छकना, इस सिद्धांत दे उत्ते रब दी याद नाल जुड़ना, वंड के छकना, ते ये ओ जीवन जाच गुरमत दा एक ओ विको लितरा यूनीक कानसैप्ट इंसानियत दे विच आंदा है। और सिद्ध गोश जदों असीं गुरु नानक साहब दा फरमान पढ़ते हैं कि जिवें असीं जिंदगी नूं किवें जिउणा कि जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। बहुत सिंपल। अज साडे बहुत सारे अपने आप नूं स्कॉलरली और लर्नड लोगों ने सिੱਖੀ नूं भी एक कानसैप्ट दे तौर ते नहीं सगों एक कंपलैक्स कानसैप्ट दे तौर दे उत्ते उभारिया होया है। यही रीजन है कि असी बेमतलब डिबेट्स देखते हैं, सोशल मीडिया होए, दूसरा होए। सिੱਖੀ तो सिंपलेस्ट फॉर्म दे विच सिੱਖੀ सिद्धांत जिहड़े कि दुनिया दे विच तुसी UN चार्टर सैकंड वर्ल्ड वॉर तो बाद 50 देशों के जिहड़े नुमाइंदे सैन फ्रांसिस्को इकट्ठे हुए, उन्होंने एक चार्टर बनाया जिन्होंने असी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, जिन्हां दे विच मुढ़लियां आज़ादियां दी गल सी। इंटरनेशनल लॉ उस चों निकले, यूनाइटेड नेशनस दियां कन्वेंशनस निकलियां, यूनाइटेड नेशनस के प्रोटोकॉल निकले। पर तुसीं ये देखोगे कि सिੱਖੀ दे सिद्धांतां दे मुताबक है जिहड़े 4-5 दा मैं जिक्र कीता है, ये इवें लगदा है कि इन्हां सारियां दे बीज सिੱਖੀ सिद्धांत च पए होए ने। सिੱਖੀ मुढ़ले तौर ते धर्म की आज़ादी की गल करदी है, किसी ते जबरदस्ती अपना विचार ना ठोसना, हर एक दे हक्कां दी गल, उस दे नाल जस्टिस की गल, न्याय की गल, इस गल का ध्यान रहे। ये भी मार्टिन लूथर किंग जां इत्थों दे वड्डे थिंकर जदों ये कहंदे ने कि भाई इक्वालिटी विदाउट जस्टिस मीनस नथिंग। जे तुसीं एक मालक एक नौकर, जिहड़ियां भी टर्म्स जिहड़ियां नौकर नूं जिहड़ियां एक्सप्लॉयट करन वालियां उहदे च रही जांदा है, मन्नी जांदा है, गल तुरी जाती है, बड़ा बिल्कुल पीस रहेगा। पर जदों वो अपने हक्कां दी गल करेगा, ज़ाहिर है कि क्राइसिस होएगा। और उस चों ही जे उन्होंने ही कोई एक्सैप्ट कर लैंदा जो गुलामी है, गुलामी दी यही टर्म्स होंदी हैं। कोई गुलाम ये तो नहीं सी कि भुखे सौंदे सी, उन्होंने मिलदा सी खाण नूं, पर उन्हां दी किस्मत घड़न दा हक उन्हां दे मालक दे कोल सी, वो वेचे जांदे सी, खरीदे जांदे सी, उन्हां दी जदों टर्म मुकदी सी वो फिर विकदे सी। इवें ही हकूमतां
ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੈਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਕਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੀਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਫ a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੁੰਕਾਰਸ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ, ਕਿ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੇਕਰ ਹੀਲੇ ਕਰ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਹਲਾਲ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਫੜ ਵਾਈਏ। ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਨਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਜਾਂ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਫਖਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉੜੀਆ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੋਏ, ਮਰਾਠੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਆਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟਰ ਡੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੈਪਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ 1990 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਫੇਥ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨੀਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਪਰਸਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ
ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਆਇਨ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟਸ, ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਡਿਵਾਈਡ, 40% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਿਸ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਟਿਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ICS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਫੇਮ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰ ਛੁੱਟੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਕਾਲਾ ਚੋਰ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4 ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ ਘੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੈਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਸਟੇਜਿਸ, 8 ਤੋਂ ਹੁਣ 10 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ UN ਨੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਡਿਨਾਇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਲਾਲੈਸ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਗਏ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉਸ ਦਾ ਧੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਕੁੱਲ ਦੀਨ, ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਥਮ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਥਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਐਂਥਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आण लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती हुए
पवखंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। गुरु नानक साहब दियां नज़रां च कुल कायनात, ये गगन, ये तारे, ये सितारे, ये सियार, ये गैलैक्सीज, ये सारा कॉसमोस उस वाहिगुरू दे उस प्यार दे विच रता होया उस वाहिगुरू दी सिफत सलाह कर रहे हैं, उस दे गुण गायन कर रहे हैं। असी उस दा एक छोटा जिहा हिस्सा जिन्हां नूं एक प्रैशियस इंसानी जिंदगी मिली है, जिंदगी दा एक मनोरथ तय भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एओ तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै नाकाम मिल साध संगत भज केवल नाम। साडे जिम्मे फर्ज आयत हुंदा है कि असी बतौरे सिख दुनिया च जिथे जिथे भी हैं जुड़े तो असी अपनी धरती नाल है। जदों तक एक भी सिख इस कायनात ते रहेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच जदों असी गुरमुखी स्क्रिप्ट की गल करते हैं, किन्ने यतन होए इस स्क्रिप्ट नूं ही डिनाई करन दे। तुसी पंजाबी सूबा मोर्चे के इतिहास तो वाकफ हो, एक स्टेज ते यही जथेबंदियां जिहड़े अज हिंदुत्ववादी बैकबोन ने पंजाब दे विच ये कहंदियां सी जी असी मान लैंदे आ बोली साडी पंजाबी है पर लिखना असी इहनूं देवनागरी च है, ऊड़ी ईड़ी नहीं पढ़ेंगे, ये असी नहीं पढ़ना है। हुण उन्हां नूं भी पता है कि जिहड़ी सिख तहजीब है 10 गुरु साहबान ने गुरु नानक साहब तो 10वें पातशाह तक 1469 तो 1699 तक 230 वरियां च वो इंसान घड़िया उन्होंने सिद्धांत दिता है। थॉट गुरु नानक साहब का जिस दे उत्ते नहीं उसारी गई उसनूं स्क्रिप्ट दी। संगत ते पंगत का कानसैप्ट गुरु अमरदास जी ने जिन्होंने मैंडेटरी किया, पहले पंगत पाछे संगत, जिन्हें मेरे दीदार करने ने। और असी इतिहास तो वाकफ हैं कि वेले का हाकम अकबर गोइंदवाल साहब आके पंगत च बैठ के लंगर छकदा है। गुरु रामदास जी ने जो अज भी साडी सुरत दे विच श्री अमृतसर जी के इशनान जो असी पढ़ते हैं, अमृतसर की सरजमीन आती है तो उस धरती के उत्ते वो गुरु रामदास पातशाह जिन्हां ने वो सरोवर और फिर गुरु अर्जन साहिब का बख्शिया हरमंदर सुशोभत गुरु ग्रंथ साहिब के रूप च आद बीट ते फिर शहादत का कानसैप्ट शहीदी की गल। ऑलरेडी जेठ का महीना शुरू हो चुका है। जून 84 के घल्लूकारे की दुखद याद हर वरे सानू याद करवाती है कि किवें साडे दुश्मन ने सानू उत्थे हिट किया, उत्थे हर्ट किया जिथे सानू सब तो ज्यादा तकलीफ होए। उन्होंने सिर्फ टैंकां तोपां नाल साडा अकाल तखत जां 37 इतिहासक गुरुद्वारियां ते हमला नहीं किया। उन्होंने 3 जून 1984 का उदों बिक्रमी कैलेंडर मुताबक गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिन 3 जून नूं पैंदा सी, उस दिन नूं चुनिया कि तुसी फखर करते हो अपने शहीद गुरु ते जिथों शहीदी का कानसैप्ट निकलदा है। तुसी फखर करते हो मीरी पीरी दे हरमंदर ते अकाल तखत ते, तुसी फखर करते हो अपने 4 सदियां दे अकाल तखत दे उस इतिहास ते दिल्ली तखत तो 2 फुट उच्चा वो तख्त जिथों पहला हुक्मनामा सी वधिया जवानी वधिया कोड़ा वधिया शस्त्र, दुश्मन ने उत्थे हिट किया। और उस तो बाद पंजाब दे विच की वरतारा होया, दिल्ली दे उस पावर दे गलियारियां दे विच मैंबर पार्लीमेंट उन्हां दे जोक करदे कि सिख पढ़दे हुंदे सी राज करेगा खालसा, ऐसी इन्हां नूं मार मारी है कि याद करेगा खालसा। इतिहास गवाह है कि भाई सुखा सिंह महताब सिंह दे वारसां ने वो बेअंत सिंह सतवंत सिंह दे रूप च होण, वो जिंदा सुखा दे रूप च होण, वो भाई दिलावर सिंह भाई जगतार सिंह हवारा दे रूप च होण, उन्होंने बीते दे इतिहास नूं दोहराया। उस धरती दे उत्ते 20वीं सदी दे महान सिख सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी बुलंद उस शेर भबक जिसने सानू याद करवाया कि हक्कां ते मंगां विच की फर्क हुंदा है। हक लैणे ये मर्दां दा काम हुंदा है। असी किसी दे हक खोण च यकीन नहीं करते, असी किसी नूं सबजुगेट करन च यकीन नहीं करते, असी हर एक दी मुढ़लियां आज़ादियां दी गल करते। और यही मुढ़ले शब्द जदों ये सारे घल्लूकारियां तो बाद 29 अप्रैल 1986 नूं 26 जनवरी 1986 दे सरबत खालसा वालों थापी बाबा गुरबचन सिंह मानोचाल की अगवाई वाली पंथक कमेटी वालों खालिस्तान का ऐलाननामा जारी किया जाता है तो उस दे मुढ़ले शब्द ने तुसी जाके गूगल करके देख सकते हो कि अज तो खालसे का अपना घर खालिस्तान होवेगा,
जिथे खालसे दीआं चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल होणगे ते 10 नौहां दी किरत कमाई करन वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होएगा। ये ऐलाननामा ये भी गारंटी करदा है कि बिना जात रंग नस्ल धर्म जेंडर दे वितकरे दे सारे ही खालिस्तान दे शहरियां नूं परसूट ऑफ हैप्पीनैस खुशी दे नाल जीवन जिउण दे हक हासिल होणगे। और साडे लई ये फखर वाली गल है कि जिथे अमरीका दीआं 4 स्टेटां ने नवंबर 1984 ਨੂੰ ਐਜ਼ ए सिख ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਰਵਿਚ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੀਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਆਪਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਬਰਛਾ, ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ, ਮਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਜਿਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਵੀਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਬੀਰਾ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ,
मर भी न जानिया कोय, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। गुरु की गोद का निक मान रही गुरु प्यारी गुरु सवारी संगत जीओ, फतेह का जवाब फतेह च देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਪੀਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸੇ ਆ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਚੁਆਇਸ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੋ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਉਹੀ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਗਰਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲੀ ਬਚੂਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सच
तिन सचो भावै जो सच रते तिन सचो भावै आपे दे ना पछोतावै आपे दे ना पछोतावै गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावणिया गुर कै शब्द सदा सच जाता मिल सच्चे सुख पावणिया हाँ वारी जीव वारी हाँ वारी जीव वारी हमें मार मिलावणिया हमें मार मिलावणिया गुर सेवा ते हर मन वसिया गुर सेवा ते हर मन वसिया हर रस सहज पियावणिया हाँ वारी जीव वारी हमें मार मिलावणिया हाँ वारी जीव वारी हमें मार मिलावणिया कूड़ को सत तिन मैल ना लागै कूड़ को सत तिन मैल ना लागै गुर प्रसादी अन दिन जागै गुर प्रसादी अन दिन जागै निर्मल नाम वसै घट भीतर ज्योति ज्योत मिलावणिया निर्मल नाम वसै घट भीतर ज्योति ज्योत मिलावणिया 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 ज्योति ज्योत मिलावणिया
ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਬਣਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜੇ ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪੜੇ ਹਰ ਤਤ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਮੂਲੋਂ ਭੁੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ। ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਕਿਛ ਸੁਝੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਕਿਛ ਸੁਝੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ, 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 ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਵਣਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਸਹਿਜ ਪਿਆ ਬਣਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਚੁਕਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਚੁਕਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਕੀ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ
विरला कोई होए उत्तम पदवी पावे कोए उत्तम पदवी पावे सोए दासां का दास विरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए भगत करे जन देख हजूर संता संत जना की पग पंकज तूर संत जना की पग पंकज तूर दासां का दास विरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए दासां का दास विरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਆਓ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। दासां का दास विरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए हर सेती सद रहे लिव लाए हर सेती सद रहे लिव लाए पूरे सत गुर दिया बुझाए पूरे सत गुर दिया दासां का दास विरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे
ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਸੋਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੱਚ ਸੋਏ ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ ਸੋਏ ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ ਸੋਏ ਉਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ ਸੋਏ जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभु एक सियान साच शब्द प्रभ एक सियान हर रस चाखै तां शुद्ध होए शुद्ध हर रस चाखै तां शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए नानक नाम रते सच सोए दासां का दास बिरला कोई होए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए उत्तम पदवी पावे सोए ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਾਬਨ ਵੰਗ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਗ ਸਾਜਣ ਦਾ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਜਣ ਦਾ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨ ਦੇ ਬੰਦ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀਐ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਿਵੰਗ
ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪੁੰਨ ਲੰਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ ਸੰਨ ਰੰਗ ਸਭੇ ਨਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਪਵਨ ਜੋ ਹਲ ਰੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਗੀਤ ਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਈ ਕਹੀਏ ਤਨ ਆਪਣ ਲਿਆ ਦੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜ ਕਿਉਰ ਵੰਦ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਨਨ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤੜੀ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤੜੀ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਪ ਮਥਨ ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤੜੀ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਪ ਮਥਨ ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੰਦਾ ਰੋੜੀਐ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले से राम जो मार्ग धर्म चले से राम तिस जन के पग नित पूजिए
मेरी जिंदड़िए। गुरु साध संगत जीओ, गुरु पातशाह दी पावन निगी गोद विच जुड़ बैठे गुरु सवारी सत्कारयोग साध संगत जीओ। आ वड्डियां भागां वाले हो तो 1-2 मिनटां विच समाप्ति करांगा। सरदार गुरसेवक सिंह बराड़ परिवार ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। गुरु अमरदास परसै बहुम पातक विनाशै। गुरु अमरदास परसै सिद्ध साधक असासै। गुरु अमरदास परसै ध्यान लहिए पौ मुकै। गुरु अमरदास परसै अभो लभै गौ चुकै। जाल भपट कहते हैं कि गुरु अमरदास पातशाह के दर्शनों का इतना बड़ा फल है। ओहम पातक विनाश है। जिहड़े पाप कर्म जन्म जन्मांतर मनुख दे नाल चलते हैं उन्होंने सजा देने लई वो भी कट्टे जाते हैं। गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसास है। जिहड़ी पदवी जिहड़ी अवस्था नूं बड़े बड़े साधु जोगी तरसदे ने वो मिल जाती है। ते जिहड़े डूंघे ध्यान नूं बड़े बड़े ऋषि लोचते ने वो मिल जाता है। गुरु अमरदास परसै अभयो लभै अभयो। जिहड़ा किसी नूं नहीं मिलता वो मिल जाता है। ते जन्म मरण का चक्कर भी कट्टिया जाता है। एक बिन दू गुण थोर है। जालपा सुमंतर मान बैल है। जालपा पदार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले। इन्ने पदार्थ इन्नियां बख्शिशां मिल जांदियां हन। ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए। जो हर जस हर हर लेखे राम। जो हर जस हर हर लेखे राम। तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए। मेरी जिंदड़िए। नानक तिन बिटो वारिया मेरी जिंदड़िए। मेरी जिंदड़िए। मेरी जिंदड़िए। नानक तिन बिटो वारिया मेरी ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़ी। जो साधु सतगुरु देखे राम। वो नेत्र भले ने जिहड़े सत्संगियां दे दर्शन करते हैं। ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़ी। जो हर जस हर हर लेखे राम। पर सब तो वड्डी गल किहड़ी है। नानक तिन्नों बिटो बाहरिया मेरी जिंदड़ी। जो हर सुन हर नाम मनेसे राम। जिहड़े सुनते ने ते मनते ने कमाउण की कोशिश करते हैं उन्होंने तो प्रवान जाता है। नानक तिन बिटो मारिया मेरी जिंदड़िए। मेरी जिंदड़िए। हर सुन हर नाम मने से राम। हर सुन हर नाम मने से राम। तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदड़िए। मेरी
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ